प्यारे बच्चों, जिमें कि असी 10वीं श्रेणी अर्थ शास्त्र का पहला पाठ शुरू किया होया मुढ़लियां धारनावां, जिस दे विच असी पहला राष्ट्रीय आमदन ਅਤੇ राष्ट्रीय उत्पादन बारे पढ़ चुके हाँ। सब तो पहला असी पढ़िया सी कि मुढ़ली धारना किहनूं कहा जाता, कि असी पढ़िया सीगा कुछ ਵੱਖਰੇ अर्थ शास्त्र ਵਿੱਚ ਕੁਝ शब्दों का प्रयोग कुछ खास अर्थों ਵਿੱਚ लिया जाता है। इन्हां शब्दों ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, क्योंकि हरेक सबजैक्ट की हरेक विषय की अपनी अपनी मुढ़ली धारणा होंदी है। इस तरह अर्थ शास्त्र की जो मुढ़ली धारणा है असी पहले पाठ के राही उन्हां बारे पढ़ांगे, तां जो तुहानूं जो तुसी अर्थ शास्त्र बारे पढ़ोगे तो तुहानूं पता लग सके कि किहड़े शब्द का की अर्थ है। तो उस तो बाद असी पढ़िया सीगा राष्ट्रीय आमदन। असी कीता सीगा राष्ट्रीय आमदन का अर्थ एक देश के निवासियों नूं किसी खास अवधि दौरान उन्हां दियां उत्पादक सेवावां दे बदले प्राप्त होने वाली कुल आमदन भाव मजदूरी, ब्याज, लगान अते लाभ दे कुल जोड़ तो है। भाव एक निश्चित समा, जिवें भारत का जो निश्चित समा है 1 साल हुंदा है, जो कि 31 मार्च तो लैके 31 मार्च तक हुंदा है, तो 1 अप्रैल नूं नवां फाइनैंशियल ईयर या वित्ती साल शुरू हुंदा है। तो इस साल के दौरान किसी देश गल करिए असी भारत के निवासियों की जो लाभ, मजदूरी, लगान किसी भी रूप में उन्होंने आमदन हुई वो साड़ी सारी राष्ट्रीय आमदन कहौंदी है। फिर असी पढ़िया सीगा राष्ट्रीय उत्पादन, क्योंकि राष्ट्रीय आमदन तो राष्ट्रीय उत्पादन एक दूजे के प्रतिरूप हैं। जे राष्ट्रीय आमदन होगी तो भाव राष्ट्रीय उत्पादन होया, जे राष्ट्रीय उत्पादन होया तो भाव राष्ट्रीय आमदन वधी। तो असी अज जो राष्ट्रीय आमदन की परिभाषा है, क्योंकि यह अहम है, जो बच्चे जो विद्यार्थी जो उम्मीदवार किसी टैसट की तैयारी कर रहे हैं जिमें कि ETT वाले, तो उन्हों का जो सिलेबस है वो 10वीं क्लास के अर्थ शास्त्र के 4 पाठ हैं। तो जिन्होंने विचों पहला पाठ उन्होंने मुढ़ली धारणा बारे है, तो उन्होंने लिए ये बहुत अहम है कि इन्हां दी परिभाषावां करनियां जरूरी हैं, कि उन्होंने सीधा क्वेश्चन आ सकता कि ये परिभाषा किसने दी। तो सब तो पहला जिवें डर्नबर्ग के अनुसार राष्ट्रीय आमदन एक देश के आम निवासियों की 1 वरे दौरान मजदूरी, ब्याज, लगान अते लाभ के रूप में शुद्ध अर्जित साधन आमदन है। एक घरेलू साधन अते विदेशों तो अर्जित शुद्ध आमदन का जोड़ है। वो कहता भी जी घरेलू जो ही डोमैसटिक जो असी अपने देश के विच काम करते हाँ, मजदूरी नौकरी जो भी करते हाँ, अते जो विदेशी भाव जो कोई विदेशों नाल कोई व्यापार किया जाता है, उन्होंने दोनों के दोनों जोड़ के जो आमदन होंदी है उसनूं असी राष्ट्रीय आमदन कहते हैं। उदाहरण, जेकर राष्ट्रीय आमदन का अनुमान लगाते समय वस्तां अते सेवावां नूं उन्हां दी कीमतां नाल गुणा किया जाता है। जो असी राष्ट्रीय आमदन का अनुमान लगाउणा हुंदा तां असी उन्हां कीमतां नूं तां वस्तां अते सेवावां नूं उन्हां दी कीमतां नाल गुणा करदे हां। जेकर राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा नूं चालू कीमतां नाल गुणा किया जाता है तो उसनूं चालू कीमतां ते राष्ट्रीय आमदन या मौद्रिक आमदन कहा जाता है। चालू कीमतां भाव जो उस समय कीमतां हैं। चालू कीमतां क्योंकि कीमतां वस्तुओं दीयां वधदियां घटदियां रहिंदियां हन, कदे कीमत ज़्यादा कदे कीमत घट। जेकर राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा नूं चालू कीमतां नाल गुणा किया जाता है तो उसनूं चालू कीमत ते राष्ट्रीय आमदन कहा जाता है। इफ द क्वांटिटी ऑफ नैशनल प्रोडक्ट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द करंट प्राइजिज वी कॉल इट नैशनल इनकम एट करंट प्राइजिज और मोनेटरी। भाव जो उस समय चालू कीमतां ने जेकर असी उन्हां कीमतां नाल गुणा करते हाँ तो उसनूं चालू कीमतां ते राष्ट्रीय आमदन कहा जाता है। इस दे उलट जेकर राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा नूं किसी होर वरे दीआं कीमतां नाल गुणा किया जाए तो जो गुणफल प्राप्त होवेगा उसनूं असी स्थिर कीमतां ते राष्ट्रीय आमदन या असल राष्ट्रीय आमदन कहा जाता है। क्योंकि जिवें साडा हुण साल 2020 चल रहा है, जे असी
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2018, 2019, 2017 ਜੋ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2017, 2018, 2016 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਣਨਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2016 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। If the quantity of national product is multiplied with the prices of some fixed period per base year, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, the result obtained is called national income at constant prices or real national income, ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2020 ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 31 ਤੋਂ 31 ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2020 ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਧ ਜੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜੇ, ਕੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਕਮ ਐਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2016 ਦੀ, 2017 ਦੀ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਕੀਮਤ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ
ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਘਸਾਵਟ, ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਸਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਸਾਵਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਸਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਸਾਵਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਕੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੱਖਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਲੱਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਘੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਘੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ, ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁੱਲ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ
ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਜਦੋਂ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਘਿਓ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਡਕਟਡ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਬਰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਘਸਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਘਸਾਵਟ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਸਾਵਟ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੀ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਓ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਗਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਓ ਮਾਈਨਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਇਜ਼ ਡਿਡਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਨਕਮ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਮਾਈਨਸ ਨੈਟ ਅਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਾਰ ਪਾਠ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਡਰਨਬਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਜਿਤ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।